عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحوط حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك ولعظمتك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الرضا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم آمين. 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 أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد أشرف العرب والعجم
محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجرو اسم الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Qala al-Imam Zarnuji fi kitabih Ta'lim al-Muta'allim nafa'anallahu bi ulumi fitarin amin radhiyallahu ankum milan qol wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafduhuka wa tudayyi awqataka wa alayka bitahammuli la siyama min as-sufaha. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ihtamilu min as-safihi wahidatun kay tarbahu ashran asyira balaghtun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qala walam ara fil khutubi ashadda waqan wa as'abu min mu'adati rijali wa dhuktu muraratil asya'i turran wa ma dhuktu amarra min as-su'ali wa iyyaka an tadhunna bil mu'minina su'an fa innahu mansha'ul adawata wa la yahillu dhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dhunnu bil mu'minina khairan wa innama yansha'u dhalika min khabasin niyati wa su'is sarirati kama qala Abu Taybi syi'ran idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa ada muhibbihi biqouli udatihi wa asbaha fi lailin min asyaqi muslimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membahas secara singkat yaitu kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah semangat kita untuk mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menambah keberkahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pekan lalu atau Jumat yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan nasihat beliau untuk selalu menyibukkan diri di dalam kebaikan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain, ngurusi musuh kita. Beliau mengatakan kalau memang kita mau menjatuhkan musuh kita, carilah kemuliaan dengan belajar dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada musuh itu yang jatuh lebih terhina ketika kita bertambah mulia. Artinya kemuliaan kita menambah dia menjadi tambah terhina. Dan itulah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan kembali nasihatnya di pagi hari dengan mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa iyyaka wal mu'adat. Hati-hatilah kalian terhadap permusuhan. Yaitu hindari, jangan sampai sekali lagi masih berkaitan dengan nasihat kemarin, jangan kita menyibukkan diri kita dengan perselisihan, dengan perbedaan pendapat dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Apalagi sampai menimbulkan permusuhan, sampai tidak tegur sapa, bahkan sampai lebih dari itu. Fa'inna, kenapa? Karena permusuhan itu tahtahu, yaitu watudai awqata, itu akan membuka secara otomatis membuka aib-aib kita. Jadi aib kita yang tadi kita sembunyi karena kita musuh, akhirnya dia nyari aib kita. Kita nyari aib dia nyari aib kita. Mau nggak mau, akhirnya aib kita terbuka. Ini merupakan hal yang sudah lumrah. Namanya kalau kita lagi begal sama fulan, kita akan cari aibnya. Bahkan kebaikannya pun di depan mata kita, kalau kita sudah musuhan, sudah gak suka, hilang.
Seperti kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha, kalau kita udah ridho, keburukannya itu nggak kelihatan. Tapi wa ainus sukh, tapi sebaliknya kalau sudah benci, marah, nggak suka, udah. Yang kecil menjadi mana, yang menjadi gede, itu semua apa? Kesalahan. Nah, seperti kita cari-cari kesalahan dia pun akan mencari apa? Kesalahan kita. Siapa nggak punya kesalahan? Kita semua punya apa? Kesalahan. Bahkan kita mulia begini gara-gara aib kita ditutup sama Allah. Kalau dibuka aib kita, nggak ada lagi yang muliain kita. Maaf, kalau semua dibuka sama Allah, mungkin istri nggak hormat lagi sama siapa? Si suami mungkin juga nggak cinta lagi sama. Itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya sebenarnya kemuliaan kita, kalau kita mau jujur, bukan karena amal kita, tapi karena Allah tutupin apa? Aib kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita untuk menutupi aib saudara kita. Kalau kita pandai nutupin aib, maka Allah akan tutupi aib kita. Seperti dalam apa? Hadis Rasulullah SAW dikatakan apa? Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yaitu siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi kemuliaan kita karena ditutup apa? Aib. Makanya yang pertama, jangan buka aib. Jangan buka aib kita. Salah satunya bagaimana? Ada orang yang cerita, oh sangat benci tuh. Kalau ada orang, maaf, semalam bermaksiat, nggak ada yang tahu. Pagi-pagi dia cerita kemaksiatan. Oh semalam anak mabuk, orang segelas mabuk, teler, anak sebotol nggak mabuk, apa? Nggak teler. Oh itu dicerita. Oh itu Allah sangat murka. Allah bilang tadi malam sudah saya tutupin aib, nggak ada yang tahu. Sekarang kau apa? Engkau buka. Allah murka orang yang suka buka aib. Begitu itu secara langsung. Ada yang tidak secara langsung. Apa? Bermusuhan. Ketika dia bermusuhan, maka dia cari aib orang itu, maka dia akan membuka apa? Aib. Secara tidak langsung dia juga berarti membuka apa? Aibnya sendiri. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul juga melarang. Termasuk dari dosa besar adalah apa? Mencaci orang tuanya sendiri. Sahabat nanya, apa mungkin ya Rasul ada orang yang mencaci apa? Aib, apa mencaci orang tuanya sendiri? Ada. Siapa? Siapa yang stumu abah, yaitu yang memusuh apa? Mencaci ayah apa? Orang tua musuhnya. Maka orang itu akan mencaci apa? Orang tua. Kita caci, kita jelekin orang tua musuh kita, otomatis orang itu akan apa? Mencaci orang tuanya sendiri. Itu sama kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Makanya jangan membuka aib orang lain. Begitu juga tentunya dengan kita menutupi aibnya, kita akan ditutupi aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, bermusuhan itu menjadi sebab itu Allah akan membuka aib-aib kita. Dan insya Allah sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala selalu menutupi aib-aib kita semuanya. Amin. Selain itu, watudayyiq, dan juga menyia-nyiakan awqatak, waktumu akan habis sibuk dengan apa? Cari aib orang, bermusuhan, akhirnya habis waktunya untuk mencari apa kesalahan orang lain, untuk menunjukkan permusuhannya dengan si fulan. Akhirnya habis waktunya untuk apa? Mencari itu semuanya. Makanya kata Imam Malik, siapa disibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat akan hilang hal-hal yang bermanfaat. Nah, disibukkan dengan orang apa? Dengan perkara yang tidak manfaat, yang manfaat itu hilang. Kenapa? Karena sibuk ngurusin apa? Hal-hal yang tidak manfaat. Disinilah nasihat dari al-mu'allif. Innaha tudayyi, dikatakan tahdahuka wa tudayyi awqatak wa 'alaika bitahammuli, dan hendaklah engkau apa? Bersabar menghadapi permusuhan itu, la siyama minas sufaha, terutama dari orang-orang sufaha. Dari safi itu orang-orang bodoh. Udah sabar deh kalau ngadepin apa? Ada yang musuhin, apalagi yang bodoh. Karena memang orang yang musuhin orang yang benar itu hanya orang-orang bodoh aja. Kalau kita salah dimusuhin, itu bagus untuk kita koreksi, untuk kita merubah. Makanya Ja'far Shadiq kalau bilang, kalau ada yang mencacimu, maka lihat. Kalau memang benar apa yang ada, engkau terima kasih sama dia. Kalau memang apa yang ada, yang dia bilang, misalkan kita mengatakan apa, malas, ternyata memang kita malas. Nah kita bersyukur,
adanya orang-orang kayak begitu jadi menjadi kita apa? Menjadi merubah. Tapi kalau tidak ada yang dia ucapkan, maka mintalah istighfar kepada Allah untuknya. Oh, ini sekelas-kelas apa? Sekelas apa? Ja'far Shadiq, sekelas ibadur rahman, seperti dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oh, ini model-model apa? Nggak tahu nih orang-orang sini bisa nggak kayak begitu. Ini kalau sudah kayak begitu jadi ibadur rahman kita. Itu sifatnya aulia tuh. Ibadur rahman di situ dikatakan maksudnya adalah aulia. Siapa itu? Kalau berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu, tidak dengan penuh kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau disapa sama orang-orang jahil, orang-orang bodoh qalu sufah. Apa? Qalu salama. Dia bilang apa? Salama. Salama itu diterjemahkan sabudullah, enggak usah ditanggapi. Salama dia bilang didoain biar ada keselamatan. Oh, dia apa? Dicaci, direndahkan, didoain. Nah, ini tentunya luar biasa. Nah, ini adalah memang tidak dimiliki kecuali oleh para aulia, kecuali oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengar kata aulia di sini, ada aulia yang khusus, ada yang aulia umum. Ini aulia umum namanya. Orang yang beriman itu dicintai semua sama Allah. Berarti kita termasuk apa? Aulia. Tapi aulianya tingkatannya masih apa? Tapi kalau sudah semakin tinggi nanti aulia yang luar biasa. Insya Allah Allah jadikan para aulia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dikatakan apa? Bahwa sabar, apalagi orang bodoh. Kan sering kita dengar kata Imam Syafi'i, Allah kalau saya berdebat sama orang pintar menang, tapi kalau sama orang bodoh saya apa? Kalah aja bawaannya. Bodoh di debat, yang ada megelin. Kalau menang juga nggak bangga, mau apa itu bangga sama orang bodoh? Kalau menang, kalau enggak, pegel kita. Karena nggak nyambung. Kita kasih dalil nggak nyambung. Kita kasih logika nggak kena. Orang bodoh yang ada paling bagus cara berdebat dengan orang bodoh sukut, diem aja udah. Nah, nggak dilayanin, itulah pinternya apa? Orang yang pintar adalah saat berdebat sama orang yang bodoh dia apa? Diem. Nah, kita lihat sekarang luar biasa. Nah, ketika kita menjalankan syariat Islam, ketika kita melihat itu banyak yang model-model, apalagi media. Aduh, media sosial ini udahlah, jangan ditangkepin. Semakin ditangkepin, semakin apa? Yang ngomong bodoh-bodoh semua. Nggak mungkin kalau nggak bodoh, nggak mungkin mencela orang yang menjalankan syariat. Bagaimana ceritanya orang mencela apa? Orang yang apa kalau bahasa istiqomah, orang yang jujur, orang ini luar biasa. Dibalik, mari kita teringat dulu dengan siapa? Perkataan ulama-ulama di antaranya Habib Barak yang mengatakan patokannya kalau di media itu dipuji banyak, itu berarti orang nggak bagus. Kalau dijelek-jelekin di media berarti dia apa? Bagus. Gampang banget patokan medianya. Media TV kita ini kalau udah dipuji-puji berarti itu sesuatu yang nggak apa? Kebalikannya. Jadi luar biasa. Kalau zaman dulu kan enggak. Semakin banyak orang muji, wah ini apa? Tapi itu kalau yang muji kaum muslimin, muji masyarakat yang rapi. Tapi kalau di medianya sudah apa? Tergantung. Nah, ini tentunya harus kita berhati-hati. Oleh karena itu wa'alika bitahammuli la siyama minas sufaha, terutama dari orang-orang bodoh. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, telah berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas sufaha, ihtamilu minas safi wahidah kay tarbah asyra. Jadi sabarlah kamu terhadap satu orang bodoh, insyaallah akan mendapatkan keberuntungan 10. Artinya udah jangan ditangkepin deh kalau bahasa kita. Kamu sabar, emang satu megelin kadang-kadang apa? Dengan orang bodoh. Bodoh, namanya orang bodoh, bahlul sudah susah. Kalau bahlul maaf ya, kata-kata bahlul itu kadang-kadang dipakai untuk mengungkapkan bodoh. Padahal sebenarnya kalau kita baca sejarah ada bahlul itu ada orang alim. Mungkin kalau orang sekarang bilangnya Majidul apa? Orang alim itu di zaman Harun ar-Rasyid, orang luar biasa itu. Apa omong-omongannya penuh hikmah dan ternyata memang dia orang alim. Tapi gelagatnya aja apa kayak apa? Kayak apa namanya? Kayak Majidul begitu. Makanya disebut bahlul. Tapi bahlul itu orang alim. Seringkali diri bahkan khalifah zaman itu suka minta nasihat sama si bahlul. Kalau kita lihat ceritanya sangat banyak sekali si bahlul. Cuman itu menjadi ungkapan sekarang bahlulin jadi apa? Bodoh. Aslinya dia bukan bahlul itu kan bahasa kita jahil. Safi itu orang-orang apa?
bodoh. Tapi ini adalah nama. Sama kalimat khurafat, itu khurafat juga itu apa? Ada sejarahnya kata-kata khurafat. Nah ini tentunya ini orang yang bodoh. Bersabarlah kau terhadap satu saja orang bodoh, insya Allah kau akan mendapatkan 10 keberuntungan, 10 kebaikan. Artinya memang kadang-kadang membawa apa? Ketika ada orang bodoh itu apa? Menegur kita, menjelekkan kita. Pengennya itu pengen apa? Balas saja. Kan orang bodoh kalau ngomong asal aja. Kalau bahasa Betawi jeblak aja, jeblak apa? Jeblak aja ngomongnya. Megeling kadang-kadang apa? Waduh, kita gak sabaran kalau itu. Tapi di situ luar biasa. Kalau kau bisa sabar tuh sama si orang bodoh, dapat 10 kebaikan kamu. Dapat 10 apa? Hikmah yang luar biasa. Banyak sekali. Di antaranya benar-benar nguji apa? Kesabaran kita. Kalau orang alim mau ngomong sembarangan takut ya. Walaupun pegel kita mau ngomong sembarangan takut. Tapi kalau orang bodoh udah main aja asal aja. Kadang-kadang kehormatan Islam itu dia apa? Dilanggar dengan entengnya. Kita nggak melawan ini. Sementara orang alim takut juga dia walaupun pegel sama kita tapi mau melanggar itu mikir juga deh. Ada orang pintar namanya. Terus orang alim tuh kalau mau ngejek orang yang ngerti, dia akan mikir akibatnya. Kalau orang bodoh nggak mikirin, sekena-kenanya aja. Emang luar biasa. Kalau kita bisa ngadepin orang bodoh ini satu, mungkin 10 kehebatan sudah kita miliki gitu. Orang ini bijak sekali ngadepin orang bodoh. Kalau ngadepin orang pintar, itu pintar biasa. Ngadepin orang bodoh pintar, wah itu hebat. Ngadepin orang bodoh bisa dia, wah itu sudah apa? Luar biasa itu. Makanya kalau ngadepin orang bodoh subhanallah. Nah makanya kalau kita lihat ada cerita-cerita ulama salaf dulu ngadepin orang bodoh bisa lolos, bisa dengan mudah, itu pasti dikagumi. Dikagumi ini orang apa? Kalau orang pintar mah apa? Udah biasa orang pintar ngadepin ini orang pintar ngadepin bodoh, orang bodoh jadi pintar gara-gara orang pintar apa? Gara-gara orang pintar, wah itu luar biasa. Ini banyak cerita-cerita bagaimana orang-orang yang apa? Bodoh. Tapi tentunya jangan dibawakan cerita sahabat, tidak ada. Karena sahabat tidak ada yang bodoh. Sahabat ini nggak ada. Apa siapa yang bodoh? Cerita nggak ada kata bodoh. Yang badung ada, badung ada. Tapi kalau bodoh kan, sahabat-sahabat Nabi. Makanya Rasulullah bilang khairul qurun. Secara umum itu khairun nas. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dia bilang khairul qurun, dia bilang khairun nas. Khairun nas atau khairul qurun qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik secara umum. Kalau kita ada yang pintar-pintar, ada yang bodoh banget. Apa namanya? Jahil murakkab apa namanya? Bahlul double itu. Makanya kata para ulama, ada enggak ulama tabi'in misalkan dari golongan tabi'in yang lebih pintar dari sahabat? Ada. Beberapa ulama tabi'in min kibari tabi'in ada yang lebih pintar dari beberapa sahabat yang paling bawah. Sahabat itu tingkatannya kalau Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dibagi 7 tingkatan. Yang paling bawah sahabat ada yang lebih kalah pintarnya sama apa? Beberapa bagian dari tabi'in kibari tabi'in. Tapi secara umum enggak ada. Sahabat secara umum bagus semua. Tapi yang paling rendah misalkan dari golongan sahabat bisa dikalahin nih. Alimnya dengan siapa? Min kibari tabi'in. Tapi untuk kemuliaan enggak. Kemuliaan tetap sahabat, tetap apa? Sahabat. Kenapa? Karena kemuliaan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala Islam. Melihat Rasul itu sudah kemuliaan. Kata Sa'id bin Sa'ad Al-Ansari, melihat Rasulullah lebih baik daripada 70 tahun kamu ibadah. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya liqa Rasul bertemu dengan Nabi itu sudah maqam yang apa? Nah, tapi kalau ilmu bisa jadi min kibari tabi'in ada yang bisa lebih pintar daripada sebagian sahabat yang di bawah, tapi bukan kelas-kelas apa? Tokoh-tokoh sahabat, tokoh-tokoh bawah ini ada. Nah, begitu juga kita nih. Ada mungkin orang sekarang yang lebih hebat dari tabi'in, dari yang di atas, tapi 1-2. Mungkin dari golongan tabi'in yang paling rendah, di sini yang paling tinggi. Tapi kalau secara umum enggak. Makanya Nabi bilang khairul qurun, sebaik-baik apa? Generasi. Luar biasa ini. Makanya kalau diceritakan bodoh enggak ada. Cerita sahabat bodoh enggak ada. Serendah-rendahnya sahabat tidak ada yang kalimat apa? Safi, enggak ada. Tapi dulu ada yang mencaci maki Nabi ya bukan sahabat itu siapa? Kafir, Abu Jahal dan sebagainya itu. Karena jangan sampai salah memahami sahabat orang yang bertemu Rasul.
bertemu Rasul tapi tidak beriman, tetap aja bukan apa? Bukan sahabat. Nah, mungkin di cerita-cerita ke bawah ada tuh. Cerita-cerita orang apa? Yang bodoh, yang itu ada banyak. Dan bagaimana hebatnya para ulama itu ketika menghadapi orang-orang bodoh tadi. Ngadepin orang yang pinter enak, ngadepin orang yang nggak tahu enak, ngadepin orang yang nggak tahu enak. Kita bisa apa? Bisa kasih tahu. Seperti yang dikatakan oleh apa? Yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali atau beberapa ulama lainnya dengan makna yang sama, bahwa orang itu ada 4 macam. Rajulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam, wa rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam, wa rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Nah, yang ribet wa rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Ini ribet. Yang pertama ada orang ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam. Orang yang mengetahui dan dia mengetahui kalau dirinya mengetahui, itu orang pintar. Itu orang pintar, orang alim. Dia ngerti dan dia mengerti kalau dia itu mengerti. Nah, ini orang alim. Ada rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam. Ada orang yang mengerti tapi dia tidak ngerti kalau dia ngerti. Itu orang punya kemampuan tapi nggak sadar. Kita ingetin, ini tuh punya kemampuan. Jangan apa? Kalau bahasa kita kadang-kadang minder, kadang-kadang tawadhu bukan pada tempatnya. Tawadhu bukan pada tempatnya itu sesuatu yang salah. Atau minder. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu apa? Tahu. Ini masih bagus, tinggal diingetin doang, insya Allah akan apa? Balik. Ada rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Nah, ini yang juga bagus. Orang tidak mengerti tapi dia tahu kalau dia tidak ngerti. Itu enak tuh dikasih tahunya. Dia nggak ngerti dan dia tahu kalau dia tidak mengerti. Dikasih tahu, balik. Nah, yang ribet yang terakhir nih. Yang kata para ulama, jauhin dia, jangan dekat-dekat. Siapa? Rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti kalau dia tidak ngerti. Ngeyel nih modelnya. Dikasih tahu ruwet nih. Nih mesti orang alim khusus yang ngasih tahu dia nih. Kalau enggak bisa. Nah, maaf. Sekarang modelnya begitu tuh kalau di media. Di media sosial nih. Kalau kita nanggepin orang-orang yang begini nih, jangan ditanggepi. Kita mesti yang model begitu, apalagi di-share, jangan di-share. Nyakitin kita. Dinasehati juga nggak bakal apa? Nggak tahu diri kalau dia itu tidak tahu gitu. Kalau nggak tahu, kalau dia ngerti, kalau dia nggak tahu itu enak dikasih tahu. Tapi kalau sudah nggak tahu diri, kalau diri nggak tahu, bodoh nggak sadar diri. Nah, ini ribet. Kalau bahasa Imam Ali, la ya'rif qimata nafsi, nggak tahu harga kemampuan itu apa sih. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, man la ya'rif qimata nafsi ma kharaja min batni khairum mimma kharaja min fi. Siapa yang tidak tahu dirinya sendiri, kemampuan diri sendiri, nggak tahu diri, maka apa yang keluar dari perutnya lebih baik daripada yang keluar dari ma kharaja min batni khairum mimma kharaja min fi. Yang keluar dari perutnya lebih bagus daripada yang keluar dari mulutnya. Apa itu maksudnya? Udah deh, kalau bahasa itu kotor, udah deh kayak begini mah. Nah, ini pelajaran. Kita kadang pegel kalau melihat di sosialnya. Mengomentari tentang keislaman, yang ngomentari orang bodoh. Jangan di-share. Ini kadang-kadang kita udah kita pegel, biar orang main pegel. Pikirin juga. Nah, orang baca pada pegel semuanya. Nah, yang model begini jangan di-share, udah megelin. Abus. Seandainya kita semuanya begitu, mereka mikir, oh ternyata komen-komen yang gak bagus nggak direspon. Mati selesai. Nah, ini kadang-kadang kita mungkin karena belum mau berbagi pegel kali. Mesti kalau mau berbagi jangan berbagi pegel, berbagi senang. Nah, bagus nih minta share. Waduh nggak enaknya pegelin, matiin udah. Hapus, delete semua selesai. Nah, itu tentunya memang berat. Kata Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, berat memang ngadepin orang bodoh ini. Kalau kau bisa lakukan itu 10 kamu dapat kebaikan. 10 hikmah yang bisa kamu ambil. Oh, luar biasa. Ini yang kita tekankan, ngadepin orang bodoh. Kalau ngadepin orang nggak tahu enak ya dikasih tahu. Ada 2 yang model ribet. Yang pertama ngadepin orang bodoh. Yang kedua ada lagi ngadepin orang yang ribet. Kalau bahasa kita apa ya? Kalau orang sini bilang misunderstanding apa? Salah paham. Nah, itu ribet tuh. Iya, salah nyambung itu. Iya nggak nyambung. Nggak salah paham dulu. Kalau salah paham itu ribet. Mendingan nggak paham daripada salah paham. Kalau salah paham itu bahaya. Bikin
Kalau paham atau paham bagus, nggak paham masih enak. Tapi kalau salah paham, nah ini. Kalau istilah sekarang yang kata apa? Enggak, ini salah paham. Apa sebut istilahnya? Salah paham. Ini bukan nyambung istilahnya. Otaknya ini apa namanya? Pokoknya begitu deh apa? Salah paham. Harus kasih begini. Ini yang ribetnya. Kebanyakan hal-hal yang terjadi itu karena salah paham. Bukan tidak paham, tapi salah paham. Ini yang ribet. Makanya disinilah perlu ustaz, perlu apa? Mursyid, perlu guru, perlu orang yang paham. Baca Quran salah paham, ribet ya. Mendingan nggak paham sama sekali daripada apa? Karena kalau salah paham dikasih paham ribet terus. Salah dia nggak ngerti salahnya. Salah komunikasi ini berbahaya sekali. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Memang sangat susah ngadepin orang bodoh. Makanya yang paling bagus dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah ini sekali lagi saya ingatkan untuk zaman-zaman sekarang nih yang mengomentari Habib Rizik, yang mengomentari orang-orang Islam yang istiqomah, yang mengomentari. Ini yang komentarin kalau lihat nih orang-orang bodoh di media, kita kata tahu di TV juga yang komentari orang-orang bodoh, maka jangan jangan ditanggepin. Kalau bisa kita buang aja kalimat-kalimat itu, nggak bikin rusuh, nggak bikin ribet. Yang kita udah ini kalau bahasa gitu provokator apa namanya, bikin ngadu terus di dalam biar apa? Makanya komentar-komentar tentang keislaman ambillah dari orang yang mengerti Islam. Maka selamat. Ini adalah seperti yang sering saya ingatkan, ambillah tariqah al-muhaditsin. Ambil cara orang muhadits. Muhadits itu kalau ngambil ilmu, kalau ngambil berita, dia nggak tanggepin tuh berita. Dia lihat dulu, cek apa? Orangnya dulu, rawinya kalau bahasa kita sanadnya sahih apa enggak? Dicetak sanad dulu. Udah sanadnya sahih, baru isi beritanya apa? Diseleksi. Seperti dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Di situ fasik dulu. In ja'akum fasikun, apabila telah datang kepadamu seorang yang fasik, fatabayyanu, baru periksa. Tapi diketahui dulu, fasik dulu, pembawa beritanya dulu. Siapa yang pembawa beritanya? Fasik. Maka jangan diterima nih. Yang pertama kata ulama, kalau kafir mutlak nggak diterima. Jadi kalau yang membawa berita itu berita tentang keislaman ya, bukan berita umum. Kalau berita mabes macet, terima aja, mau dari orang mana juga nggak usah cerita apa. Cerita ke dunia, cerita di mana ada cerita dunia silakan, mau dari orang kafir terima. Tapi kalau cerita tentang keislaman, baik berkaitan dengan orang Islam, berkaitan dengan ormas Islam, berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan keislaman deh. Maka periksa. Yang pertama adalah ija'akum fasikun. Kenapa fasik? Yang pertama tentunya kalau fasik dalam artian kafir ditolak. Kafir itu ditolak, nggak boleh bawa berita. Antum beli buku jangan lihat pengarang, judulnya bagus nih. Pengarangnya siapa? Senop Al-Quran siapa? Orang kafir nih. Pura-pura Islam itu di Aceh. Atau namanya Robert Bulan, tapi membahas tentang fikih Islam, pemikiran Islam. Jangan dibeli dari apa? Lihat pengarangnya kafir, nggak boleh menerima hukum agama atau berkaitan dengan agama dari orang non Islam. Itu sepakat. Dari ilmu hadis ditolak. Nggak ada Abu Jahal meriwayatkan hadis, walaupun dia sering dengar dari perkataan Rasulullah. Nggak diterima. Kenapa? Kafir. Gimana diterima riwayatnya? Kafir mutlak. Nggak usah pakai dipikirin. Kafir udah. Media sosial cerita tentang Islam, tapi pengamat dari kafir, udah deh. Tapi kalau berita tentang apa duniawi silakan. Nah, yang kedua Muslim. Nah, Muslim kan ada macam-macam. Muslim ada yang apa? Muslim begitu dah, yang model apa? Melakukan dosa besar biasa-biasa aja. Itu ciri-ciri orang apa? Ahli nifaq itu kalau melakukan dosa besar seperti katubak, seperti orang apa? Seperti apa? Lalat gitu doang. Ada pakai dikit teman gitu doang. Itu berarti menunjukkan orang yang biasa melakukan dosa besar. Ini ternyata berita kayak gini hati-hati. Berita dari orang yang suka melakukan dosa besar tolak. Kalau ilmu hadis udah apa? Maudhu udah apa? Kalau bahasa kita udah hasil palsu. Kalau orang mukmin yang benar itu ketika melakukan dosa
Dia seakan-akan di atasnya ada batu yang siap menimpa dia. Makan nggak tenang, tidur nggak tenang, ngobrol nggak tenang, seakan-akan batu yang siap apa? Menimpa dia. Ini berarti orang yang betul. Jadi dilihat orangnya dulu. Siapa ini? Ya, cerita tentang keislaman yang ngomong Abu Fulan nih. Kenal deh, udah Abu ngetop nih. Ya ini mah uang aja udah apa? Nggak usah di-share, bisa pukul gitu dengernya. Cerita tentang gini-gini udah kelihatan nih. Ya ini mah dibuang-buang. Udah kita lihat udah tahu begitu udah. Ini Syafi'i ngadepin orang-orang kayak begini nggak bisa. Nggak usah isi baca beritanya dulu, baru ntar dari Fulan kita baca. Ada pukul. Kamu harus kita dengarnya apa? Megelin dia ngomong. Karena kita baca. Mestinya kalau itu sudah ini riwayatnya. Kalau dalam ilmu hadis, saya pernah berbohong di dalam susu aja. Saya bilang saya nggak ada yang susu, padahal susu saya minum kemarin. Bohong sekali. Terus saya meriwayatkan hadis. Ini hadisnya namanya bisa dibilang apa? Muttaham bil kadzib. Kita dianggap sudah dicurigai bohong. Hadisnya langsung nggak diterima. Padahal di dalam hadis saya nggak pernah bohong. Bohongnya dalam bab apa? Bab-bab lain. Di bab lain saya bohong, tapi di hadis saya paling takut. Saya dengar hadis Rasulullah man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya paling takut berdosa dengan hadis. Tapi saya pernah bohong di bab lain. Itu aja nggak diterima hadisnya. Walaupun nggak pernah bohong dalam ilmu apa? Bawa hadis, muttaham. Tapi kalau saya pernah bohong sekali dalam ilmu hadis, terus saya punya 100 hadis. Satu hadis saya bohong, 99 saya jujur, kadzab gitu. Sekali bohong di dalam ilmu hadis, kadzab. Udah, kalau kadzabnya apa kalau tukang udah. Kang bohong, udah selesai deh. Itu paling menggeli kalau dibilang kang bohong. Bahasa Betawi lebih menggeli daripada tukang bohong. Itu maksudnya kang bohong, udah kang bohong itu udah apa? Wah, udah super itu. Kenapa? Pernah sekali berdusta dalam urusan apa? Agama, maka semua 90 atau 990 semua hadis habis. Hangus semuanya gara-gara apa? Kadzab. Disebut kadzab. Kalau berdusta di bab lain, di sini nggak pernah berdusta, tetap hadisnya nggak diterima. Muttaham. Harus bagaimana? Hadisnya nggak bisa diterima kecuali ada riwayat yang lain yang sama dengan hadis saya baru diterima. Itu pun diterimanya gara-gara apa? Gara-gara orang lain. Saya cuma sebagai pendukung, cuma sebagai apa? Syahid aja, sebagai penguat aja, nggak menjadi pokok. Subhanallah. Nah, kalau sudah kayak begitu, kira-kira berita-berita yang ada ini bagaimana? Bukan sekali, dua kali bohong dalam bab keislaman. Pakai bawa begitu, kita dengar lagi. Ini pelajaran untuk kita. Ini tentunya memang mesti apa? Bersabar. Dan insya Allah, Allah selalu membela, selalu menguatkan Islam dan kaum muslimin khususnya negeri kita yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini tentunya nasihat daripada Al-Imam Zarnuji dari menukil dari hadis ya dari perkataan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali berkaitan dengan nasihat-nasihat daripada Al-Imam Az-Zarnuji. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini suara agak bindang masih apa? Masih setengah-setengah. Kalau bertanya silakan. So kalau ada pertanyaan saya masih sempat minum. Kalau ngobrol bebas, nggak mesti tentang Syafi'i, nggak mesti tentang Sufa, nggak mesti orang bodoh. Udah nggak ngebahas orang bodoh, membahas yang lain. Biasanya banyak. Malu-malu kayaknya. Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kan sering nih bukan hubungan kekeluargaan, banyak orang nih saling hubungan pernikahan. Sedangkan banyak juga satu keluarga itu ada yang Syiah ataupun ada yang Sunnah. Hukum orang Sunnah itu nikah sama orang Syiahnya gitu. Pertama, kedua, waktu akad nikahnya wali si perempuan itu menikahkan anaknya, sah nggak? Gitu. Begitu aja sama Syiah. Walinya Syiah. Wali jadi keluarga perempuan Syiah, waktu menikahkan wali kan si bapak sebagai orang Syiah. Apakah nikah itu sah atau tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti ada yang mau lagi. Panjang. Satu aja. Kalau berkaitan dengan Syiah dan Sunnah nikah, apakah sah atau tidak? Pertanyaan itu intinya. Yang pertama, berkaitan dengan Syiah juga kita harus bagi ya. Syiah ini ada 3 macam. Ada Syiah bulat, kalau bahasa gitu yang ekstrim ya. Yang kedua ada namanya Rafidhah. Ada yang namanya Syiah, seperti biasa. Jadi ada bulat, ada Rafidhah, ada Syiah. Semuanya ini tentunya kita ambil dari semua yang macam-macam ya. Karena Syiah itu ada 73, bahkan lebih dari 73. Syiah itu macamnya ada 73. Yang Ismailiyah, Itsna Asyariyah dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan bisa dibagi 3. Yang pertama bulat. Bulat ini adalah kelompok Syiah yang dikafirkan oleh ahli sunnah dan dikafirkan oleh sebagian Syiah. Jadi Syiah sendiri mengkafirkan bulatnya. Jadi bulat adalah kelompok Syiah yang dikafirkan oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah dan dikafirkan oleh sebagian Syiah. Syiah sendiri mengkafirkan bulat. Siapa itu bulat? Paling gampang bulat itu yang mengatakan, masuk bulat nih, malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Mestinya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, cuman larinya ke Nabi. Mestinya malaikat Jibril itu ngasih wahyu kepada Ali. Ternyata malaikat Jibril salah. Jadi malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Mestinya ke Sayyidina Ali, lari kepada Rasul. Malaikat Jibril nggak bisa bedain anak kecil sama apa? Orang dewasa. Ini merupakan apa? Bulat nih. Jadi kalau antum bawain ini ke Syiah yang biasa, diketawain. Kami juga ngafirin tuh orang. Nah ini berarti memang Syiah yang bulat ini dikafirkan juga oleh sebagian Syiah. Jadi itu enggak, itu bulat. Tapi itu kok ada iya. Kemudian yang mengatakan Qur'annya yang ada sekarang ini adalah sebagian kecil dari Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran yang asli itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah dan sebagainya itu adalah yang asli. Jadi yang ini cuma apa? Sedikit. Yang nanti yang aslinya mana? Dibawa oleh Imam Mahdi yang bersembunyi di Gua Sardab, nanti akan keluar di akhir zaman dengan membawa Quran yang sempurna. Ini juga termasuk bulat dan ini kafir. Jadi Quran yang sekarang nggak diakui. Cuman kok mereka baca? Iya, karena sebelum turunnya no ini dipakai dulu. Kalau bahasa sininya mah tidak ada apa? Tidak ada rotan. Akar pun jadi sementara gitu. Terus geledek, itu adalah dermnya Sayyidina Ali. Itunya geledek. Wah, ini yang ini bulat. Semua sahabat kafir. Kafir semua sahabat. Semua sahabat kafir. Ini adalah Syiah kecuali Salman, Abu Dhar, Mikdad, hanya beberapa orang. Selebihnya semua kafir dan Ahlul Bait tentu. Ini ulat, ini kafir nih. Nikah dengan model begini sama ulat nggak boleh. Sepakat ahli sunnah kafir. Bahkan sebagian ulama Syiah mengkafirkan ulat. Berarti nikah dengan si ulat tak sah, batal. Bukannya nggak bisa, karena seperti nikah sama orang kafir. Aisyah zina. Aisyah dikatakan apa? Zina. Abu Bakar menyembunyikan berhala. Abu Bakar tuh dikatakan menyembunyikan berhala di sini, di jubahnya. Jadi kalau ketemu Rasul, sami'na wa ata'na begini banget. Nabi gak ada dikeluarin berhala disembah. Itu ulah yang mengatakan itu. Jadi Abu Bakar tuh katanya setiap hari bawa berhala di apa? Di jubah. Kalau ketemu Rasul disembunyikan. Rasul gak ada baru dikeluarkan, baru dia nyembah berhala. Nah yang model begini ulah nikah sama apa? Keluarga ulah nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena kafir mutlak. Mutlak itu gimana nggak kafir orang yang begitu. Ini adalah apa? Gulat. Dan ini ada apa enggak? Kata ulama ada tapi sedikit. Syiah yang model ini sedikit. Ini gulat. Nah yang kedua Rafidhah. Ini Rafidhah. Dia enggak gulat, beda. Ini Rafidhah. Rafidhah siapa? Nabi benar, Nabi Muhammad. Kata siapa? Malaikat Jibril salah kasih wahyu. Nggak ada. Itu dikatain. Terus wah Sayyidina Ali meninggal tapi hidup dalam artian orang yang mati syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal
amwat bal ahya inda rabbihim. Mereka hidup, tapi hidupnya nggak seperti hidup kita, sama. Geledek ya geledek, kilat ya kilat, nggak ada urusan sama siapa. Udah batuknya Sayyidina Ali, nggak ada urusannya. Quran asli. Inna nahnu nazzalna dzikra, cuman pemahamannya yang tahu Ahlul Bait secara sir dari apa? Tapi Qurannya sama. Cuman pemahaman yang asli yang tahu itu siapa? Ahlul Bait. Ada beberapa syubhat Arab yang dikatakan apa? Kalau bahasa mutasyabihat, beberapa masalah perkara-perkara syubhat, masalah yang sama-sama nggak ada yang tahu kecuali siapa? Ahlul Bait. Itu fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ahlul dzikri itu ada Ahlul Bait. Itu imam-imam mereka. Nah, tapi Qurannya asli sama, cuman apa? Makna kan Quran ini ada yang apa? Tersirat sama tersurat istilahnya. Nah, yang apa? Yang tersiratnya itu imam yang tahu. Dia tetap ngakuin sahabat semuanya apa? Enggak kafir, cuman nah ini Rafidhah nih. Nah ini cuman nih. Rafidhah apa itu? Para sahabat itu semua enggak kafir, tetap biasa. Cuman mereka ini melanggar aturan Allah dan Rasulnya, terutama dalam bab khilafah. Seperti Abu Bakar, dia merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Utsman mengambil kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Mestinya yang menjadi khalifah setelah Rasul meninggal adalah Ali, dengan dalil-dalil itu. Bahkan dia punya kitab namanya kitab Ghadir Gham. Berdasarkan hadis itu, bagaimana Rasulullah SAW setelah usia haji wada pulang berhenti di wilayah Ghadir. Dia bilang, man kuntu maula fa'aliyun maula. Allahumma walin man wala wa'adin man ada. Itu dalil yang dipegang bahwa siapa yang mengakui aku sebagai tuannya, sebagai pimpinannya, maka Sayyidina Ali harus jadi pimpinan. Dianggap itu adalah sebagai penunjukan Rasulullah untuk Sayyidina Ali sebelum wafatnya. Karena saat itu memang sekitar 80 hari kurang Rasulullah meninggal. Jadi itu omongan dipegang tangan Sayyidina Ali di depan para sahabat. Man kuntu maula fa'aliyun maula. Itu seakan-akan nunjuk sebagai, makanya sampai mereka punya kitab 9 jilid dengan judul hadis Ghadir Gham. Itu tuh sampai 9 jilid. Kalau yang sahih hanya man kuntu maula fa'aliyun maula. Itu titik yang paling sahih. Masalah man adin man ada wa walin man wala itu khilaf di antara ulama ahli sunnah. Tapi yang ini benar. Tapi nanti ada sebab, asbabul wurud, ada sebab turunnya itu apa? Diriwayatkan itu hadis bahwa waktu itu Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah atau menjadi gubernur di kota Yaman. Waktu di kota Yaman berangkat, Sayyidina Ali di sana menghukumi dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan sangat keras Sayyidina Ali dalam hukum, nggak ada Ali lembek dalam hukum. Sayyidina Ali luar biasa, bukan hanya berani tegas dalam peperangan, tapi juga dalam hukum luar biasa. Pernah sekali waktu orang Yaman dikisos sama Sayyidina Ali 7 orang. Yang dibunuh 1, tapi yang dikisos 7. Orang Yaman bilang, ya Ali, ini yang dibunuh 1, kenapa yang dikisos 7? Seandainya seluruh kota Yaman ikut membantu ini orang, maka seluruh Yaman saya kisos. Maksudnya apa? Ini 7 orang memang gak bunuh, cuman dia ikut apa? Ikut bantu, ada yang megangin, ada yang ngatur strateginya, bahasa kitanya, semuanya kena. Itu Sayyidina Ali. Makanya pembunuhan nih, misalkan pembunuhan 6 orang, tapi yang ngatur banyak, itu semua hukum kena itu semua. Bukan cuma yang menjadi eksekutor ya, yang sebagai apa? Sebagai pelaksana yang tukang nembak, iya, yang megangin kena, yang ngatur kena, yang semua kena itu hukumnya. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Mereka keras. Bahkan terakhirnya dapat harta-harta itu dari zakat apa semuanya, dari apa kumpulan orang-orang Yaman pas mau haji. Rasul mau haji. Mereka dengar Rasulullah mau haji. Sayyidina Ali sono di Yaman berhaji. Ya Allah, saya berhaji seperti hajinya Nabi. Itu dalil lah orang-orang yang suka berdoa. Ya Allah, kami berdoa seperti yang diniatkan oleh salafun saleh. Itu Sayyidina Ali yang pertama. Sayyidina Ali bilang, ya Allah, saya berhaji seperti hajinya Nabi. Karena nggak tahu. Ifrat, Iran, tabantu, nggak tahu. Itu boleh kita berdoa, ya Allah, saya berhajat berdoa seperti doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Sohibul Maulid dipakai dengan apa? Seperti manawa Fulan bin Fulan. Itu boleh karena kita nggak tahu niatnya apa. Nah ini Ali bin Abi Thalib bilang, ya Allah, saya berniat haji seperti hajinya Rasulullah SAW. Kalau dia kiron nanti saya kiron, kalau dia tamattu saya tamattu, kalau ifrad dia ifrad. Karena zaman dulu kan nggak ada WA.
Kalau sekarang nanya antum hajinya pakai apa? Ifrat bareng nggak ada. Rasul berangkat, waktu mau berangkat mereka minta orang Yaman, Ali kita pakai baju yang bagus saat ketemu dengan Rasul dan tahu Rasulullah kita makmur di tempat kita. Nggak boleh ada yang menggunakan apapun yang kita dapat kecuali tanya sama Nabi. Mereka dulu, waduh Sayyidina Ali ini keras banget sih, ntar kita minta ganti aja deh, jangan gubernur Sayyidina Ali keras nih. Akhirnya berangkat sampai di Mina, baru selesai Mina melempar jumrah, Rasulullah kumpul dengan sahabat ahli Yaman datang, ya Rasul Ali itu begini. Nabi dengarnya marah Nabi. Diaduin tentang Sayyidina Ali. Kalau bisa ganti ya Rasul. Dia pada Sayyidina Ali. Rasulullah nggak komen. Tapi Rasulullah kelihatan mukanya nggak suka. Ngadu lagi. Akhirnya pas pulang semua ikut pulang. Di Ghadir itulah Rasulullah menekankan. Man kuntu maula fa'aliyun maula. Siapa yang mengakui aku sebagai pemimpin, Ali harus diakui sebagai, karena dia ngangkat adalah aku. Maksudnya untuk siapa itu? Untuk orang yang tadi nggak terima, bukan untuk apa? Setelah aku meninggal dia nanti jadi khalifah. Ini kadang-kadang asbab urutnya apa? Diputus. Siapa yang mencintai Ali, dia telah berat. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan mencintai Ali. Siapa yang mencintai Ali, maka Allah akan mencintai dia. Siapa yang memusuhi aku, memusuhi Ali berarti memusuhi aku. Siapa yang memusuhi aku, Allah akan memusuhi dia. Artinya ditekankan untuk orang-orang terima apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah aku yang mengangkatnya. Nah, itu sahabat akhirnya terima tentang Sayyidina Ali. Jadi bukan berarti Sayyidina Ali menjadi apa? Nah, ini tentu yang paling digembos, yang paling digembar-gemborkan itu adalah hadis man kuntu maula fa aliyun maula. Nah, ini tentunya harus kita tahu sebab apa? Sebab riwayat itu hadis. Dan tentunya nanti hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim dikatakan Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah minta apa? Pulpena dan kertas. Halum ma'aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'di. Tolong kasih aku apa? Pena, kertas, aku akan tuliskan wasiat supaya kamu tidak akan tersesat setelahku. Kata Umar bin Khattab, hasbuna kitabullah. Umar bin Khattab ada waktu itu. Sudah jangan dikasih. Cukup bagi kita kitab Allah. Artinya cukup Al-Quran. Nggak usah pakai tulis wasiat. Kenapa Sayyidina Umar melihat permintaan Rasulullah SAW nggak usah dikasih? Waktu itu akan terjadi. Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab di kamar Rasul, udah kasih jangan ada sedikit apa? Berbeda pendapat. Rasulullah bilang, keluarlah kalian dari kamarku, keluarlah semuanya. Itu hadis riwayat Ibnu Abbas, Sahih Muslim. Akhirnya mereka pegang, berarti inilah sebenarnya Rasul pengen nulisin apa? Wasiat untuk Ali menjadi apa? Khalifah. Tapi Umar tidak mau, karena Umar paling kuat feelingnya. Kan Abrasul Nas, orang yang paling kuat firasatnya Umar. Ini bakal nulisin Sayyidina Ali, maka dibilang jangan, cukup hasbunallah kitab. Cukup bagi kita dan kitab Allah. Cukup enggak usah. Kan bakal nulisin untuk Sayyidina Ali. Rasulullah marah, Rasulullah keluarkan mereka semuanya. Akhirnya mereka masuk deh tuh. Jadi hadis-hadis kayak begini ini Bukhari, hadis Muslim itu. Hadis yang kita enggak paham, penjelasannya berbahaya sekali. Nah, ini dalil-dalil Rafidhah. Bukan ulat, kalau ulat enggak usah dibahas, itu kafir. Nah, ini model-model namanya Rafidhah. Nah, Rafidhah yang begini akhirnya mereka bilang, oh Abu Bakar pengambil kekuasaan, Umar, Utsman adalah apa? Kalau bahasa kita, kalau mereka bilang perampok apa? Perampok dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nah, tentunya nanti kalau kita bahas di situ ada penjelasan sangat detail. Rasul waktu itu bukan ilzam, tapi itu adalah takhir, pilihan. Mau nggak kamu aku tuliskan? Kalau nggak mau nggak apa-apa, kalau mau silakan. Bukan sesuatu yang wajib harus dikasih, enggak. Itu permintaan katanya bukan ilzami, bukan sebuah permintaan yang harus, tapi ada sebuah pilihan. Dan Umar bin Khattab melihat Rasulullah sudah capek. Itu hari Kamis kejadian. Hari Kamis itu Rasulullah sudah nggak bisa berdiri di atas kakinya, harus dibopong ya. Dengan Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib yang tukang bopong gitu, yang bopong Rasul kalau bahasa ini. Nah, dinompangnya buat dipapah begini untuk keluar dari masjid. Rumahnya dempet dengan masjid. Tapi untuk keluar itu udah nggak bisa Rasul. Itu hari Kamis sudah nggak bisa. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Rasulullah meninggal di hari Senin. 5 hari sebelum permintaan itu 5 hari sebelum Rasulullah meninggal. Nggak dikasih karena kata Umar sudah parah. Nah, ini sudah sudah berat sakitnya. Jangan dibikin capek lagi Rasulullah untuk pikiran untuk nulisi. Nah, itu pikiran Umar. Tapi pikiran Syiah, pikiran Rafidhah enggak. Ini Umar enggak bagus nih, ada niat jahat nih katanya. Padahal nanti dijelaskan bahwa itu adalah permintaan bukan wajib. Kalau memang permintaan itu wajib, masih ada 5 hari.
kan mintanya hari Kamis. Senin, Selasa itu masih banyak. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu masih bisa Rasulullah apa? Minta lagi gak ada umat. Kalau memang itu harus, Rasul masih bisa minta apa? Permintaan. Bukan waktu minta pagi meninggal, enggak. Masih ada 5 hari. Makanya Syiah punya kitab, punya buku yang ditulis oleh Jalaluddin dengan judul Tragedi Hari Kamis. Tragedi Hari Kamis itu hadis itu. Permintaan Rasul itu hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau memang itu harus, pasti Rasulullah besoknya minta lagi. Saat Umar nggak ada. Kalau Umar nggak menghalangi. Yang kedua, kata ahli sunnah, kalau itu memang harus, berarti wahyu. Apakah wahyu nggak jadi dituliskan gara-gara Umar? Seandainya seluruh dunia nggak setuju, seluruh dunia nggak setuju Rasulullah menyampaikan wahyu, tidak akan pernah Rasulullah tidak menyampaikan itu wahyu. Pasti akan ada risalah itu. Bala itu sudah salah satu sifat wajib Nabi adalah, yaitu yang pertama apa? Siddiq, tabligh, fatana, amanah. Nggak ada Rasul itu 4 wajib. Nggak ada satupun wahyu yang nggak disampaikan Rasul. Apalagi nggak disampaikan gara-gara apa? Umar nggak setuju. Ini adalah kebodohan. Makanya ahli sunnah bilang bukan. Kalau Anda berasumsi pengen menuliskan Ali, maka ahli sunnah berasumsi, oh Rasul pengen nulisin Abu Bakar. Abu Bakar yang mau jadi khalifah. Buktinya setelah Rasulullah hari Kamis nggak bisa sholat, Abu Bakar yang suruh jadi apa? Imam. Itu adalah isyarat. Karena perimaman sholat itu adalah perimaman untuk apa? Umum. Kenapa gak Zaid Ali? Abu Bakar maju. Aisyah sampai protes, ya Rasul, jangan ayahku jadi imam. Dia suka gampang nangis. Kalau nginget engkau dia akan nangis. Nah kata Rasul, nggak usah. Memang perempuan banyak aja, perempuan nangis, nggak usah. Abu Bakar tetap maju. Abu Bakar maju. Itu kan isyarat bahwa dia akan dijadikan apa? Pemimpin sebagai penggantinya Rasul SAW. Kalau mau berasumsi. Nah itulah. Ini adalah dalil-dalil Rafidhah. Tentunya banyak sekali dalil Rafidhah, tapi tentunya saya tidak menyarankan antum berdebat dengan Rafidhah. Karena dia pakai dalil ahli sunnah dan antum nggak ngah kadang-kadang itu dalil bahwa itu adalah nggak benar. Nanti akhirnya baru belajar maju nih Rafidhah debat, akhirnya besok jadi Rafidhah juga nih. Kenapa? Tidak bisa berubah, malah dia yang berubah. Makanya nggak usah berdebat, sudah hasilnya tinggalin aja nih apa? Biarkan serahkan saja sama orang-orang yang mengerti. Cukup mengikuti ajadah, ikuti orang-orang tua kita yang luar biasa. Sudah kelihatan jelas. Nah, ini cirinya Rafidhah, mengakui Ali sebagai khalifah setelah Rasul. Dan dia tidak menganggap kafir, tapi mencela Abu Bakar, laknatullah alaihi, Umar, laknatullah. Tapi tak kafir, tapi laknat untuk dia. Umar laknat untuk dia, Utsman laknat untuk dia. Bicara tentang Sayyidina Utsman sangat mengerikan Syiah. Rafidhah, bukan Syiah, Rafidhah. Apa? Sayyidina Utsman itu punya kelainan. Demennya melaki katanya. Kurang ajar apa? Kenapa? Dalil Bukhari Muslim. Waktu Rasulullah duduk, Rasulullah itu demen kalau lagi capek, bak dikasih air panas, Rasul kaki dimasukin. Buka masuk. Sambil berendam gitu. Tetap assalamualaikum. Tetap gitu. Man, siapa? Abu Bakar. Masuk. Salat duduk di sana. Rasulullah masih begini. Ketok lagi, Umar masuk. Silakan masuk. Ketok lagi, siapa? Utsman. Tunggu dulu. Bajunya diturunin sama Rasul. Karena bajunya kebuka, kan? Diturunin sama Rasulullah SAW. Setelah rapi, masuk Sayyidina Utsman. Setelah pulang mereka bertiga, Aisyah nanya, ya Rasul, tadi waktu ayah saya masuk, kok tetap terbuka tuh betis? Nah, waktu Bapak berendam, Umar tutup, tetap terbuka. Lihat Utsman kenapa tutupi? Di dalam hadis Sahih Bukhari, karena bagaimana aku tidak malu, sungguh malaikat aja malu dengan Sayyidina Utsman. Ini kalau Sayyidina Utsman masuk buka begini nggak bisa ngeliat. Saking pemalunya, malaikat aja malu sama dia. Saking pemalunya. Syiah bilang apa? Utsman punya hasrat kalau melihat apa? Dahsyat itu luar biasa. Kita kalau ngadepin pakai hadis Bukhari Muslim, tapi pakai apa? Penjelasan mereka sendiri. Dia punya sendiri. Nanti istri Rasul satu persatu dibawain hadis. Luar biasa. Makanya dia punya kitab yang berjudul apa? Asyi'ahum Ahlus Sunnah. Dia punya judul Asyi'ahum Ahlus Sunnah. Yang namanya Ahlus Sunnah, pengikut sunnah itu adalah Syiah. Lalu disebutkanlah bagaimana para istri Utsman bin Affan dulu mendirikan sholat di Mina dalam keadaan sempurna. Di mana Arafah sempurna. Padahal Nabi jamak kosor, Utsman sempurna. Aisyah adalah pertama orang yang melanggar sunnah Nabi. Diceritakan. Itu sangat-sangat luar biasa.
Mereka apa? Mengambil hadis tapi dipotong dan kalau sempurna ditafsirkan dengan apa? Dengan sendirinya. Ini Rafidhah. Yang model begini kalau bahasa kita kafir kagak. Tapi ini orang kalau kata Imam Malik seandainya kau sholat di belakang orang Rafidhah, mundur. Ini kita lagi mau sholat nih, imamnya Rafidhah, mundur, jangan sholat di belakangnya. Kenapa? Sholat sah tapi sangat tidak disukai. Kenapa? Karena dia orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mencela. Tapi kafir apa enggak? Sebagian ahli sunnah tidak mengkafirkan. Tapi termasuk orang yang min ahli nifaq, orang yang ahli apa? Nifaq. Udah lu nggak tahu deh, udah miring-miring, udah hampir itu. Itu Rafidhah. Siapapun semencela satu sahabat itu termasuk Rafidhah. Karena sekarang ini ada nih di Jakarta banyak. Oh sama Abu Bakar saya setuju, Umar setuju, tapi sama Muawiyah saya nggak demen. Laknatullah sama, pokoknya menyubu ada min ashabir Rasul. Siapa aja yang nyela satu sahabat di antara sahabat Rasul, Rafidhah masuknya. Nggak perlu semua sahabat, satu sahabat dicela, dicaci, direndahkan, dihina, termasuk apa? Rafidhah. Nikah dengan keluarga yang model begini bagaimana? Kata ulama, ahsan jangan. Tapi dibilang sah, sah. Cuma dibilang ahsan jangan. Lebih baik apa ditinggalkan. Kalau bahasa ulama, seperti engkau mengambil bunga yang sangat indah di tumpukan sampah. Gimana tuh? Bunganya dapat, badan bau. Karena tumpukan sampah kita ngambil. Ngorek sini basah, sini kotor, sini kotor. Tapi didapat nih, dipegang, tapi berlumuran dengan bau. Kenapa? Mencela. Ustaz, katanya ada yang mengkafirkan kalau mengatakan Abu Bakar bukan sahabat. Ya. Kalau mengatakan Abu Bakar bukan sahabat mencela. Kafir. Tapi mengatakan sahabat tapi kurang baik itu nggak kafir. Tapi termasuk minal apa? Kabair, dosa sangat apa? Besar. Jangan masuk keluarga seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat rawan. Bisa membahancurkan apa agama kita. Nah ini tentunya yang model begini ini banyak nih. Banyak, mau di Jakarta kayak mau di mana, di Indonesia banyak ya yang model Rafidhah. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang mencaci maki sahabat dibilang Syiah, bukan Syiah itu Rafidhah namanya. Yang menjelek-jelekan sahabat bukan, jangan disebut apa? Syiah, sebutlah apa? Rafidhah. Kalau mengkafirkan sahabat wulat namanya, kafir sudah. Jangankan sahabat, satu orang kita kafir, kalau dia nggak kafir balik ke kita, apalagi sahabat. Kalau mencaci namanya Rafidhah. Ini mencaci. Ini yang paling banyak yang hidup di zaman sekarang Syiah Rafidhah. Bukan Syiah biasa tapi Syiah Rafidhah. Ini banyak, hati-hati. Makanya kalau lihat nikah sama siapa? Syiah model gimana? Ini bukan Syiah, ini Rafidhah, mundur. Masih banyak yang ahli sunnah. Jangan sampai apa? Itu yang. Tapi kalau sampai terjadi pernikahan sah. Karena dia nggak dikafirkan, cuman apa? Kalau bahasa itu mencaci, merendahkan, tapi nggak kafir. Cuma ini termasuk minal kabair. Nah ini tentunya sah. Tentunya dengan syarat tetap ya. Nikahnya dengan ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada hijab dan qabul, jelas. Dan tidak diwaktukan dengan waktu tertentu. Kalau diwaktukan muakkad berarti apa? Mut'ah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan waktu setahun dengan mahar dibayar tunai. Wah, setahun girang gitu. Apa? Itu sebenarnya sama apa? Dengan apa? Ini tetap itu batal. Batalnya bukan karena dia Rafidhah tapi karena dia apa? Memberikan jangka waktu yang dinamakan nikah mut'ah. Ahlussunnah mengatakan itu tidak sah. Karena ada waktu. Karena nikah itu harus plong, tidak ada persyaratan. Kalau ada persyaratan tidak sah dalam akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan syarat dia masih bikir misalkan. Pakai syarat, ternyata bukan bikir, batal. Itu pakai makanya apa? Enggak ada cacat nih. Wah, pokoknya udah makanya ahli sunnah itu enak sekali. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar tunai, selesai. Tapi kalau pakai waktu, pakai persyaratan itu berat. Apalagi waktu dengan waktu jangka waktu itu batal. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal kalau dia tidak dilafadzkan. Ibnu Taimiyah boleh. Misalkan orang datang berangkat ke Amerika atau ke negeri kafir. Sebulan, 2 bulan belum beres, puyeng dia. Wah, ini kalau kagak zuat, saya ngaco nih. Kalau kagak zuat, ngaco di sana nih. Tempatnya begitu, belum akhirnya dia nikah. Tapi di hati nikahnya, saya nikah di sini ya. Nanti kalau saya selesai tugas, saya pulang, saya cerai. Tapi dalam hati tetap sah. Nikah biasa.
nikah, setelah nikah tugas habis itu pulang dicerain. Boleh nggak? Boleh kata ulama. Kenapa nggak disebutin di dalam apa? Dalam hati. Kalau disebutin, maka saya nikah kamu, nah saya nikah dengan ini selama bertugas di apa? Di Amerika. Kalau selesai cerai, batal itu, pernikahan batal. Tapi kalau dalam hati ada niat, itu nggak batal. Makanya Syiah mencela lagi. Ini lebih parah ahli sunnah mensahkan itu. Kalau disebutkan kan perempuan bisa siap-siap. Kalau itu kan disebutin, jadi nggak siap-siap. Ruwet di dalam akad nikah enggak. Karena intinya kalau pakai disebutkan batal. Jadi Rafidhah dikatakan tidak kafir. Pencela tidak kafir. Jadi banyak nih, maaf ya Mbak, saudara-saudara kita banyak yang model Rafidhah di Jakarta. Mau dicondet kek, mau di Probolinggo apa, Suruhan, apa, Bondowoso, mau di Irak, banyak tuh. Al-Imamiyah Al-Itnasyariyah itu kebanyakan apa? Rafidhah. Sekali lagi saya nggak setuju kalau dibilang apa? Syiah, tapi adalah Rafidhah. Nah yang terakhir Syiah. Syiah ini siapa? Syiah ini banyak. Hatta rawi-rawi Bukhari ada yang Syiah. Rawi-rawi Muslim, rawi Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, banyak yang Syiah. Rawinya Syiah. Kalau rawinya Syiah diterima, berarti dianggap ini bagus, diterima. Makanya ada Arwat Al-Muta'athiruna Ibn Sabah. Ada itu kitabnya, Arwat para rawi Al-Muta'athir yang terpengaruh dengan Ibnu Sabah. Maksudnya dengan siapa? Syiah. Ibnu Sabah itu adalah pendiri atau pencetus pemikiran tentang Syiah. Namanya Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sabah. Walaupun Syiah menganggap ini adalah tokoh fiktif, kata Ibnu Sabah dianggap fiktif. Tetapi di kitab-kitab lain Syiah bilang enggak, itu ada. Kalau ahli sunnah Ibnu Sabah ada. Ini Ibnu Sabah adalah kalau bahasa itu provokator sampai timbulnya pemberontakan atau demo sampai terbunuh Sayyidina Utsman. Itu adalah Ibnu Sabah. Ibnu Sabah ini ada orang yang apa? Aslinya Yahudi dari kota Yaman, pura-pura masuk Islam, akhirnya memprovokatori kaum muslimin untuk bikin demo dan sampai akhirnya membunuh Sayyidina Utsman. Itu Abdullah bin Sabah. Dan inilah yang membuat pemikiran tentang Syiah. Walaupun Syiah sendiri berbeda pendapat dua. Pendapat pertama mata Abdullah bin Sabah adalah fiktif, nggak ada orangnya, cuma buatan ahli sunnah. Tapi pendapat yang kedua ada pendapat. Jadi Syiah sendiri masih apa? Tapi kalau ahli sunnah sepakat ini ada. Ada rawi-rawi yang terpengaruh dengan Ibnu Sabah. Tapi disebut Syiah. Makanya nanti ada kalau kita belajar hadis, kalau fulan bin fulan thiqah syi'iyun atau fulan bin fulan thiqah tasyayyuh, ada itu rawi fulan bin fulan kuat, tetapi dia sedikit cenderung tasyayyuh, cenderung kepada apa? Syiah. Ada yang bilang fulan bin fulan thiqah kuat dan diterima hadisnya, walakinnahu syi'i, tapi dia adalah Syiah. Jadi Syiah itu ada. Dan Syiah ini bagaimana bedanya sama Ghulat sama Rafidhah? Syiah ini sama sekali tidak pernah mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Semua Abu Bakar, Umar, Utsman adalah sahabat-sahabat yang mulia, tetapi Sayyidina Ali lebih mulia. Jadi hanya melebihkan apa? Sayyidina Ali. Ali afdal. Ini maka imamat, dia itu kepemimpinan orang yang mulia sah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman sah. Tetapi kalau Sayyidina Ali lebih lagi. Nah itu kalimat apa kalau bahasa kita melebihkan Sayyidina Ali daripada semua sahabat Nabi. Dan itu enggak menjadi apa? Enggak menjadi kafir, enggak menjadi Rafidhah. Abu Bakar radhiyallahu, Umar radhiyallahu. Mereka nyebutin radhiyallahu betul-betul dari hati. Utsman radhiyallahu, Abu Hurairah radhiyallahu, Khalid bin Walid radhiyallahu, Ali radhiyallahu, bahkan alaihi salam. Pakai apa? Dilebihkan tuh. Dilebihkan Sayyidina Ali. Nah, yang seperti ini sah dan ini boleh nikah dengan model begini enggak apa-apa. Makanya kalau ada yang nuduh, banyak juga dulu ajadat orang-orang dari habaib, dari dzurriyyah Rasul yang Syiah. Syiah ya kalau ada yang kayak begitu tuh. Syiah yang model apa? Yang akhir tadi itu, yang mencintai Sayyidina Ali melebihi dari yang lain sahabat. Semua sahabat dia cintai, tapi Sayyidina Ali lebih dia cintai. Wajar, orang kakeknya. Makanya kalau dicintai itu bukan sesuatu yang aib. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam Malik, Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali afdal mana? Abu Bakar sepakat paling mulia. Umar sepakat. Giliran Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman, kata Imam Malik, sebagian riwayat ini mengatakan Ali lebih afdal daripada Sayyidina Utsman. Artinya tafdiliyah saja, perbedaan begitu aja, tapi semua dicintai. Makanya kita lihat
Syiah yang model begini banyak zaman dulu. Bukan berarti banyak, lebih banyak Ahlussunnah, enggak, maksudnya ada dan banyak, tidak sedikit. Dan itu boleh. Dan tidak boleh dikafirkan orang model kayak begini. Tidak boleh dianggap Rafidhah, beda. Saya Umar Muawiyah radhiyallahu anhu. Siapapun, sahabat semua disebut radhiyallahu, dan cinta sekali dengan para sahabat Nabi. Tapi terhadap Sayyidina Ali dia lebih mencintai. Itu normal. Ada orang yang lebih cinta kepada Umar. Kenapa? Karena dia modelnya anak demen sama sahabat-sahabat yang tegas. Ini dia cinta sama Sayyidina Umar. Ada yang model cintanya sama Abu Bakar. Kenapa? Ada demen sahabat yang lemah lembut, cocok ditipikal sama anak. Ini demen. Boleh. Dia melebihkan. Ada yang seperti siapa? Cinta sama Abdullah bin Abbas. Kenapa? Abdullah bin Abbas paling suka dengan keilmuan. Aneh favorit aneh sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Boleh. Bukan berarti itu enggak. Yang model begini, ini Syiah. Makanya kalau kita bilang, di kitab-kitab hadis banyak rawi Syiah. Tapi jangan dibawain seperti yang nyelak sahabat. Nyelak sahabat satu, nggak ada satu rawi pun. Kalaupun ada, disebut Rafidhi. Kalau udah Rafidhi, langsung apa? Hadisnya maudhu, langsung dibuat. Kagak ada hadis yang diterima dalam ahli sunnah kalau rawinya apa? Rafidhi. Rafidhi itu tadi itu yang mencela sahabat. Tapi kalau Syi'i banyak, ada. Ulat dengan itu. Jadi ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan Syi'i. Syi'i ini boleh nikah keluarga Syi'i, kan? Nggak masalah. Karena dia demen tuh. Pas baca qasidah tentang Sayyidina Ali itu boleh. Tapi Abu Bakar masukin juga, jangan dipotong. Ini kadang-kadang nggak bawa qasidah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, langsung aja dipotong. Ya Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya hilang semua. Ini ada sesuatu nih. Nih kalau musim normal dia harus dibawain apa? Li khamsatun utbibihim aral waba al khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Itu biasa menyebut ahlul bait. Kenapa? Karena kakek dia, kakek moyangnya sendiri. Kita juga maaf deh, kalau kita punya guru ulama ada 10, satu kakek kita sendiri, bapak kita sendiri. Kalau ditanya, walaupun bapak kita kalah mulianya sama si ulama satu, tapi favorit kita biasanya apa? Bapak kita. Kenapa? Karena ada apa? Itu hal yang biasa. Dan itu Syiah salah. Syiah dulu begitu tuh. Syiah kayak begitu. Suat gak apa-apa, apa juga gak apa-apa. Syiah kayak begitu mah bagus. Cinta ini gak apa-apa. Nah itulah yang diajarkan dan jelaskan. Jadi adabnya semuanya normal. Kalau Syiah yang model apa? Model bidah ini banyak Syiah zaman dulu. Kalau zaman sekarang mesti hati-hati. Khawatir bukan Syiah tapi apa? Rafidhi. Kalau bulat sih saya rasa hampir nggak ada lah di sini. Tapi yang banyak tuh Rafidhah. Syiah masih ada tapi jarang sekali. Dulu saya ketemu dengan orang alim. Dia masya Allah. Dia punya kitab juga karang-karangan tentang Syiah tapi Syiah Ahlul Bait. Dalam artian mencintai semua cinta Ahlul Bait. Kita tanya, Kefrayukum fi apa Abi Bakar, Umar dan seterusnya. Oh dia bilang aula min fudola. Oh disebutin. Siapapun yang mencela mereka kami akan. Nah, ini ada Syiah yang model begini yang apa? Yang ada, yang bagus, yang dalam artian boleh. Bukan bagus dalam artian untuk menjadi sono, enggak. Tetap kita harus jaga ahli sunnah wal jamaah. Nah itu mungkin jadi singkat apa enggak itu jawaban. Tapi paling tidak sudah paham ya, sudah jelas mana yang diterima agetnya. Kalau bulat mutlak batal. Kalau Rafidhah asan enggak usah. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya, rawan sekali. Yang terakhir kalau Syiah silakan saja. Tapi kalau yang sunnah tentunya lebih afdal yang sunnah. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang Syiah sunnah gimana? Abu-abu yang model begitu nggak ngerti, nggak walang ngerti Syiah walang. Karena kalau dia ngerti pasti dia akan ngambil sikap. Kalau tidak ngerti ini tentunya apa? Masa ini orang dalam ibadahnya sunnah, Syafi'i. Tapi pemikirannya Syiah, itu dia Syiah nanggung. Ini banyak nih Syiah nanggung nih. Dibilang Syiah sholatnya cara Syafi'i semua. Dikir semua cara Imam Syafi'i. Tapi giliran pemikiran Syiah. Nah ini tasyayyu namanya nih. Tasyayyu ini modelnya apa ya? Ada Syiah-Syiahnya nih, miring-miring gitu. Ada juga yang tawahum, yang setengah-setengah Wahabi ada juga. Nah tentunya yang sebagai penutup, jangan lupa kita bahas tentang Syiah, tapi juga ada lawan Rafidhi namanya Nasibi. Nah, Nasibi ini hati-hati. Nasibi ini malah kebalik, nggak demen sama Ahlul Bait. Demennya sama sahabat. Sahabat semua dicintai, tapi sama Ahlul Bait apa? Nggak suka. Ini Nasibi. Ahli sunnah nggak boleh Rafidhi, nggak boleh Nasibi. Nasibi keluar dari ahli sunnah.
Makanya bisa hati-hati. Karena sekarang nih, misalkan saya membahas tentang Sayyidina Husain, saya bahas tentang Ali Zainal Abidin, saya bahas tentang Muhammad Al-Baqir. Ada tuh bilang, wah si Ali, dia nggak demen aja. Kalau kita bahas tentang Ahlul Bait, dia nggak demen. Hati-hati, itu penyakit tuh. Itu namanya nasibi. Dia menolak Syiah, dia menolak Rafidhi, akhirnya menjadi apa? Nasibi. Ini nih, Rafidhi dan Nasibi ditolak. Nasibi dan Rafidhi ditolak. Riwayat hadis kalau benci sama Ahlul Bait ditolak. Nggak ada cerita sehebat apapun amal kita, sebanyak apapun amal kita, sehebat apapun sedekah, zikir, semua ibadah kita, tapi kalau kita nggak demen dengan Ahlul Bait, Nasibi, kalau Nasibi selesai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan jadi Rafidhi, jangan jadi Nasibi, jadilah ahli sunnah wal jamaah. Ya Rabbana إياك ربنا وأننا صبرا وتب علينا توبة تسل كل حوبة وسل الأوقات وآمن الروعات واغفر لوالدينا عبدي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمى فضلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى رسول نظم بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Umat ada undangan untuk